છે. બીજો પ્રશ્ન તમારો શું? કમરાજભાઈ જે વાત કરી ને બહુ વ્યથાની સરસ વાત કરી છે, પણ હું એમ માનું છું કે ગ્રુપ બનાવો કમરાજભાઈ. બટાકામાં પણ આવું થતું, પપૈયામાં પણ આવું થતું કે ધારો કે લાલચ આપવા માટે આવે ટેમ્પરરી, એટલે આપણે એને આપી દઈએ. જેનાથી કમિટમેન્ટ કર્યું હોય ને એને અડધું નથી આપતા, પણ એમને તો ખબર પડે કે અમને આટલું વાવેતર છે તો આટલું તો પ્રોડક્શન થાય જ, તો મને તો અડધું આવે અડધું બારોબાર ગયું છે. એટલે બીજી વખતે કંપનીવાળા આ વખતે બટાકા લેવા નથી આવતા, પૂછી લઈશું. કહેવાનો મતલબ એ જ છે કે આપણે બધા સંગઠિત થઈએ, નામ નોંધાઈએ, પછી વિશ્વાસ મૂકીએ અને આમાં આગળ વધીએ. જેને ન નોંધાવવું હોય તો પહેલા દિવસથી જ ના આવે, અને આવે તો વિશ્વાસ મૂકે. બસ આ મારું એક વિનંતી છે. તો ખુલ્લું જ છે, બરોબર ને? અને આપણે એવું કઈ નહીં, કોઈ વેપારી હોય લઈ જશે ને અને ભાવ સારા હાલશે અને આપણને ખબર હોય. એક તો પહેલા તો 35 રૂપિયા અમારે કિલો ખર્ચો પડે છે, 35 રૂપિયા ખર્ચો પડે કિલો, બરોબર છે? રેલવે અહીંથી ચડાવો, રેલવે એમ લઈ જાઓ, એ ઉતારવો અને 4-5 વખત પટકાય. અને ગ્રુપ કરવાથી અમને શું ફાયદો હું તમને કહી દઉં કે ગ્રુપ કરવાથી અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કઈ 15 રૂપિયામાં, 15 થી 20 રૂપિયામાં પહોંચી જશે સીધો. અહીંથી ભર્યો અને સીધો માર્કેટ. 15 રૂપિયા બચ્યા, મને 300 રૂપિયા બચ્યા. અમારો માલ મોટો, 8 થી 10 લાખ રૂપિયા અમને ફાયદો છે. એટલો પ્રયત્ન અમે કરી રહ્યા છીએ. અમને 10 લાખ રૂપિયા ફાયદો થાય છે, એટલા અમે ગ્રુપનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા. એટલે એનો અર્થ એવો નહીં થતો કે એમના કમાવા બધા કરે, અમારા માલને ફાયદો થાય છે. एक्चुअली क्या है, ग्रुप अगर फॉर्म करते हैं तो आपको कास्ट कम हो जाएगा और सभी लोगों के पास काम बढ़ जाएगा. सेकेंड थिंग, जब ग्रुप बनाएंगे तो प्रोडक्शन किस किस सीजन में किस किस महीने में जाना है, क्योंकि बहुत सारी पाक ऐसी हैं, जैसे सरगवा की बात करें, संतरा की बात करें, अनार की बात करें, इनके प्रोडक्शन को हम 1 महीना 1.5 महीना आगे पीछे कर सकते हैं पानी को मैनेज करके. अगर पानी को मैनेज करेंगे तो उसके आधार पे अब आपका जो ग्रुप लीडर होता है करता है कि हमें अक्टूबर में कितना चाहिए, नवंबर में कितना चाहिए, दिसंबर में कितना चाहिए. अगर एक साथ माल पूरा बाजार में उतार दोगे तो रेट डाउन हो जाए. आज की खेती मार्केट बेस्ड होनी चाहिए. मैं एक थोड़ा सा एक उदाहरण दे दूं आपको डूंगरी का. डूंगरी हमारे यहाँ खेडूत जो है अभी लगाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में डूंगरी लगाता है. डूंगरी के रेट अगर आप देखें, 10 वर्ष का अनुभव देख लीजिए आप. नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 महीने में डूंगरी जो है कभी भी 20 रुपए 25 रुपए के नीचे आएगी नहीं. और जो हम डूंगरी लगाते हैं इसके रेट हमें क्या मिलते हैं, 5 से 10 रुपए के बीच में. ये जब आएगी मार्च अप्रैल में तो उस समय रेट होगा 5 से 10 रुपए का. कारण वैज्ञानिक तरीका कारण भी है कि जब इस डूंगरी को हम खेतर से निकाल के स्टोरेज में लेके जाएंगे, स्टोर में रखेंगे, तो 25 से 30% डूंगरी तो खराब होनी है. लेबर चार्ज 20-25% बढ़ जाना है. तो ऑटोमेटिकली वो डूंगी जो 10 रुपए की है वो 15-20 रुपए में जाएगी, वो 4-5 रुपए प्रॉफिट कमाएगा, तो 25-30 के बीच में डूंगरी आएगी. अब हमारे खेडूत अगर इसी को देखें कि हम नई डूंगरी खेतर से ऐसे समय पैदा करें कि जो जनवरी में हमारे दिसंबर में आ जाए, तो खरीफ की डूंगरी लगाइए. खरीफ की डूंगरी लगाएंगे तो बीघे से औसतन 70 से 80 कुंटल डूंगरी की निकल के आ जाएगी. एवरेज आपको 2.5-3 लाख की डूंगरी निकल जाएगी बीघे से. और खेतर से व्यापारी खरीद लेगा. व्यापार करने के लिए, मार्केट के लिए नहीं, जब तक आपका ग्रुप नहीं होगा तब तक आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते. बार्गेनिंग करेंगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा. तो हमें आज की खेती में मार्केट की डिमांड क्या है उसके आधार पे और ग्रुप के माध्यम से जाएंगे. जब माल हमारे पास ज्यादा होगा तो हम बार्गेनिंग कर पाते हैं. 1 कुंटल लेके बैठे हैं तो कौन बार्गेनिंग करेगा. 50 कुंटल है तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे माल ये है, इस रेट पे नहीं देंगे, इस रेट पे देंगे. अब लेना हो फूलो, नहीं लेना तो मतलब, तो सामने वाला आएगा. ये बहुत बहुत धन्यवाद. આજે ગુજરાતનો સરગવાનો શું અત્યારે લગભગ 80 આજુબાજુમાં 1 કિલોનો ભાવ છે, 80 રૂપિયા આજુબાજુમાં છે કદાચ છે. અમે એમાં પૂછ્યું નહીં, પણ ખેડૂતોને થોડું માર્કેટનું 80 રૂપિયા છે. દક્ષિણમાં ઓના કરતાં 100 રૂપિયા ઉપરનો ચાલતો છે, 120 થી 150નો ચાલતો છે. બરાબર. આમાં શું છે કે મોટો મેન ખર્ચો પડી જાય છે, એટલે આપણે બધા ભેગા થઈએ તો દરેકનો ખર્ચો ઓછો પડે. બરાબર છે. અને આપણે બીજું શું કે એક્સપોર્ટનું વિચારીએ. આપણે વચ્ચે સુનિલભાઈ એ બેઠા જ છે. સુનિલભાઈ આયા જ છે, એ ચાણસમાના છે. અને અમારે વાત ચાલી રહી કે પત્તોનું કરવું અને ખેડૂતોને કરાવવું.
હરગવા કરતાં કદાચ એ આગળ જાય એવું છે, અમે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. તો હાલ તો સરગવા પત્તાનું છે તો એ તો નજીક વાવેતર થાય, એમાં તમારું ફૂલ આવવાનું ને બધો કે ફળ આવવાનું જરી જો ને પ્રશ્ન રહે નહીં. પોણી વધારે આવી દો તો ચાલે. અને અમે કોકડા થોડા થોડા કાઢ્યા કે 3 મહિને એક છોડ 500 ગ્રામ પત્તું આપો. એ અમે એક છોડનું પત્તું ઉતારી એને હૂકવી અને વજન કર્યો છે. 1 કિલોનું વજન કર્યો તો 1 કિલોમાંથી 200 ગ્રામ પત્તું મળે એક છોડ ઉપરથી. તો આ 500 ગ્રામની આપણે એવરેજ કાઢી છે. તો 4 વખત તો કટિંગ થાય છે અને એમાં કેર ઓછી રહે. તો લગભગ 12 બાય 100 વાવેતર છે. એના પત્તા બદલા કરો તો 1400 થી 1500 છોડ વીઘાની અંદર આવે. બરાબર, 500 ગ્રામ આપણે 1400 1500 એટલે 2 કિલો જેવું 4 સિઝનમાં થઈ 2 કિલો પત્તું ઉતરે તો 3000 કિલો એક વીઘાની અંદર પત્તું નીકળે. આપણે કોઈ ખેડૂતની ભૂલ રહી આ રહી 2 ટન નીકળે 2000 કિલો એવું 100 રૂપિયા ગણો તો 2 લાખ રૂપિયા થઈ જાય. તો એના બદલે સૂકવવું ઊંચો આ પ્રશ્ન બધા ઉભા છે ને, આવી રીતના તો હુકાય નહીં. એના બદલે બધું બનાવવું પડશે. એટલે એનો પલ્વરાઇઝર મશીન, કારણ કે એનો પાવડર બનાવવો હોય તો આપણી સાદા ઘંટીમાં કહીએ ન ચાલે, કારણ કે એના ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ ઉડી ના જાવ જોઈએ. મેન વસ્તુ એ છે ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ. તો એમાં પલ્વરાઇઝર આવે છે. પલ્વરાઇઝરમાં દળો ને તો ગરમ ના થાય. આપણે ઘંટી આટા ખાઈએ કાં ખાઈએ એ સીધો ગરમ તમે બળતા હોય દળે એક ખરેખર એમાં ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ એ જતા રહેતા હોય છે. પણ પલ્વરાઇઝર હોય ને તો એમાં ઠંડો આટો નાખે તો ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ સચવાય. ગરમ કોઈ બી વસ્તુ થાય ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ જતું રહેતું હોય. એટલે એના બધા અભ્યાસ ચાલુ છે. ઉનાળાથી થોડી વાર અમે શરૂઆત અમે કરીશું, કારણ કે નુકસાન આવે તો અમને આવે એટલે ખેડૂતો મિત્રોને બીજો ના આવે. અને સક્સેસ જાઓ તો આપણે કહીશું તો એ બી સુપર છે. પછી એનું હુકવવાનું ને એ બધું અમે વિચારીએ કે કઈ રીતે કરવું. ખેડૂત બધા દરેક તો નહીં બનાવી કહેવાના, બરોબર છે. ના બધા પ્રશ્ન છે, ઘણા બધા પ્રશ્ન છે એ અમે ધીમે ધીમે સોલ્યુશન કરીએ ને. કોઈ બીજો પ્રશ્ન ખેડૂતોને થરાદથી આવ્યા વાવથી આવ્યા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો હાલ પાણી કોઈ આપવાનું નહીં. પાણી આપશો તો માલ જેને નાના છોડ છે વિકાસ નહીં થયો એ પાણી આપી શકે છે, કારણ કે એને માલ નહીં આવવાનું. અને પહેલું જ આપણે પાણી કેમ બંધ કરે કે આપણે માલ જોવો જ વહેલો. બીજા મહિનાના એને ત્રીજા મહિનામાં તો તમે મજૂરી નહીં કરતો હોય ને છેડો પાડ્યો હોય ને એ હરકો આવશે. તો એમાં આપણો ફરક શું? એ તો બધા જ આવશે માલ લઈને. જે ખેડૂતને ખબર નહીં પડતી ને એ બીજાના એન્ડમાં ત્રીજામાં તો માલ લઈને આવશે. એ વખત ભાવ 5 રૂપિયાથી 15 રૂપિયા થઈ જાય. एक्चुअली इसमें 2 स्टेज होती है, एक वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज होती है, एक रिप्रोडक्टिव होती है. एक पौधा एक हाइट ले लिया, वेजिटेटिव ग्रोथ कवर कर रहा है. अगर उस अवस्था में अगर आपने पानी दे दिया तो रिप्रोडक्टिव आने वाली थी जिसमें फूल और सींग बनने वाली थी वो उसको ड्रॉप कर देगा और पुनः उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी. तो आपको तय करना है कि आप खेती किसके लिए कर रहे हो, सरगवा के लिए कर रहे हो, सींग के लिए कर रहे हो कि पान के लिए कर रहे हो. तो टेक्नोलॉजी अलग है. जब पान की खेती करना तो रेगुलर पानी देना, लेकिन जब सींग की खेती करना तो आपको पानी को चेक करना पड़ेगा. હવે હું તમને જે 1000 રૂપિયા વીઘા લીધા હતા ને એમના મેં બધા પ્રશ્ન કર્યા હતા. આપણી જોડે વિડીયો છે, કદાચ યુટ્યુબ ઉપર મૂકીશું. એમના પેલા કોઈક કહેવાય ને કહેવત કે જાતા ગોઠથી પેલું શું કહેવાય કે હરગો આવ્યો છે સાહેબ તમારી કોઈ ભાષા મને છે એમને નહીં. એટલે મેં એમને પૂછ્યું કે શું કીધું, એટલે કે ખૂબ બધો હરગો આવ્યો છે જાતો. એટલે કે અમે અમારી જિંદગીમાં જોયો નથી. એ ખેડૂતો આવેલા ને તો મને હોય આવતા તો એ તો ફોર્મમાં ફોટા જ પાડવાનું. હું બોલાયા કે ચમ ફોટા પછી કીધું આપણે પાડીએ પેલા ચર્ચા કરી લઈએ. તો એ ખેડૂત કે અમે તો આવું કદી જોયું જ નહીં. અને પેલો ખેતર રહ્યું ને એમાં 14 વેરાયટી વાવેતર કરેલું, 14 વેરાયટી. સરગવામાં શરૂઆતમાં આપણું ક્લાઇમેટ બધું દક્ષિણ ભારતથી બિયારણ આવે છે, સમજી લેજો. સરગવાનું બિયારણ દક્ષિણ ભારતથી આવે. ત્યાંનું ક્લાઇમેટ આપણું ક્લાઇમેટ રાત દિવસની ચેન્જ છે. અમે પહેલાં તો આ બધું પ્રોબ્લેમો કાળી શેક આવતી હતી. જેટલો માલ નીકળે ને 50-60% તો અમારો માલ પડ્યો રહેતો હતો. આજે એક શેક પડી ગઈ હતી. એનું કારણ કે ક્વોલિટી અમે ચેન્જ કરી, કારણ કે એમાં આગળ બધું 7-8 વર્ષ મહેનત કરીને ક્વોલિટી પેલા 14 વેરાયટી વાવી છે. બધું વેરિએશન આવશે જ. સારી વેરાયટી એમાંથી નીકળશે આવા ક્લાઇમેટમાં. એનું અમે બિયારણ રાખશું, અમારા ખેતરમાં આવશો
પછી આગળ એ ખેડૂતોના ઓર્ડરથી અમે બનાવેલું. અમે કોઈ બિયારણનો ધંધા બધા નથી કરેલું, પણ ખેડૂતો આવીને જોઈને જ્યાં એટલે સીધું નોમ જ નોંધાઈ દીધું કે અમારે બિયારણ આવ્યું એ જોવો. એટલે પછી અમે બિયારણ બનાવી આવ્યું હતું. અને એનું નામ તો ખ્યાલ છે સર્ગવા શક્તિ, બરોબર, આપણે પાડેલું છે. અને 3 મહિનાના 3.5 મહિનામાં માલ આવી ગયો છે. આપણે 5 મહિને કે 5 મહિનામાં માર્કેટમાં જાય, બરોબર. સાચી દિશામાં તમે મહેનત કરી હોય તો મહેનત ના કરો તો માલે ના આવે, બરોબર. એટલે આપણે શરૂઆત વાવેતર કરેલ, બધાને કીધેલું હતું કે કામગીરી બધા હોમાંથી ફોન કરતો હતો કે ઝડપ કરો, લેટ નથી પડો. એનું કારણ આ હતું, ભાવ બધો કે તમને ખબર નહીં, નવા ખેડૂતને ખબર નહીં કે ચમ આવું કરે છે. તો અમે ફોન કઈ કહીને કહેતા કામ કરો, કામ કરો, વિકાસ સારો થઈ જાય ને. અત્યારે પાણી બંધ કરીએ એટલે વિકાસ બંધ કરવાનો. તો એ છોડ ખમતો થયો છે ને, વગર થળિયું ઝાડવું છે ને, કોઈ બી ઝાડનું ઉપર ડમાળ વધારો હોય ને તો જ એનું થળિયું ઝાડું થાય. ઉપર ડમાળ મોટું થાય ને તો જ થળિયું ઝાડું થાય. તો આપણે ઉપર ગોળ કરવાનો, અબાને ગોળી ગોળ કરવો પડે. આપણે કટિંગ લેવડાવીએ, ડાળો ફોડાવડાવીએ, એ વસ્તુ કારણ આ રીતે છે, બરોબર છે. અને આપણે સુનિલભાઈ અહીંયા હાજર જ છે. સુનિલભાઈ તમારું કોઈ કહેવું છે? પછી અવાજ માઇકની જરૂર નથી, ઓડિયન્સ ઓછી. કોણ? હા, ઓડિયન્સ ઓછી ચાલશે. સુનિલભાઈ આપણી એમનું ગ્રુપ મોટું છે, હા, તો આપણે ઉપર જે અત્રે ઉપસ્થિત DCS તેમજ કેન્દ્રીય કૃષિ વિજ્ઞાન તરફથી પધારે એક સારું માર્ગદર્શન અંતર્ગત ખેડૂતોને જે મળી રહ્યું છે વિષય હું તમને કહું છું સરગવો. તો સરગવામાં સાહેબ આપણે નથી ખાતા. આ એકચ્યુઅલી એની જે માંગ ઊભી થઈ છે એ વિદેશ તરફથી વધી. એક તમને કહું કે ક્યાંક ગ્રુપ ચાલે છે, એક વેજીટેરિયન આપણા શાકાહારી માંસાહારી, એક ત્રીજો વર્ડ નીકળ્યો વેગન. તો વેગનમાં હું તમને કહું તો એમાં એવું છે કે પશુની જે પણ તો નથી લેતા. બીજી વસ્તુ કે આપણું શહેરીકરણ ગુજરાતનું જુઓ તો 3 કરોડ તો શહેરમાં છે, બાકી વધ્યા આપણે અહીંયા છીએ. હવે દૂધ પચાવવાની ક્ષમતા શહેરોમાં નથી. તો એક મોટા વિકલ્પ તરીકે તમને કહું કે જે આમાંથી પ્રોટીન, કેલ્શિયમ જે મળી રહ્યું છે, તો એના તરીકે એ માધ્યમથી એ લોકો ખૂબ ઉપયોગ થઈ રહ્યા. જો કે વેસ્ટર્નમાં તો આ લોકો તમને અમેરિકા એ લોકો તો બહુ જ આને પ્રાધાન્ય. હા, પણ એક આપણું છે જે સરકાર તરફથી પણ પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે કે જે આપણું જે સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ આપણું જે જુઓ કે જે આફ્રિકા આપી શકે છે પણ આપણા તરફથી આપણે નથી. પણ એમાં ખૂબ સરકાર તરફથી જે પ્રાકૃતિક जैविक खेती की जरूरत बात हो रही, अपना जो कंटेंट है रेसिड्यू वो इतना आते माल उनको रेसिड्यू કે એટલે એના માટે જે પણ પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે એ બધા ખૂબ, એટલે એવું નથી માંગ નથી, પણ આપણને જે જુએ છે એ માલ નથી. માલ બનાવવા માટે મેનેજમેન્ટ, માળખું અને એક સંગઠન, આ જ વસ્તુ જે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ એ જ રીંગણો પેદા કરીને 200 રૂપિયા વેચે, એ આપણે 20 રૂપિયા પણ બજારમાં ફેંકી દઈએ છે. સેમ કોઈ બી આપણી શાકભાજીથી માંડી તો સંગઠન થકી આ જે થાય તો એના થકી આખું માળખું થઈને જે તમને 200 રૂપિયા આપવા માટે તેઓ પહોંચે તો સંગઠનનો લાભ લઈ શકાય. નહીતર મલ્ટીનેશનલ તમે કોઈ બી બ્રાન્ડ જોશો તો આમાં તમારી મારી તો છે જ નહીં. ફોનથી મોડીને જો પણ જશો સાહેબ અત્યારે આ છેલ્લું તમે આમ પણ સૌથી એશિયામાં વધુ સેલિંગ કર્યું તો રિલાયન્સ, આપણે કેમ નહીં? તો એના માટે આપણા જોડે એક જ પ્રશ્ન છે, સંગઠન વતી આપણે પ્રોપર અને ટાઈમ જે ધીરજ. આપણે એવું છે કે મજૂરને જુઓ તો સોજે જુઓ પૈસા, આપણને એમ્પ્લોય જુઓ તો મંથલી જુઓ. એટલે એમાંથી થોડું બહાર નીકળીને એક થોડા બીજા સોર્સ પણ ઊભા કરવા પડશે ઇન્કમના, અને ધીરજ માટે સારું રિઝલ્ટ મેળવવું. બાકી જેમ કીધું કામરાજભાઈ કે અમે એવું કે ઇનિશિયલ અમે એક ફેર રકમ કરીને આપણા નુકસાન પડશે તો એને નેક્સ્ટ 3 years આપણે એને મેનેજ કરીશું. પણ આ વસ્તુ બજારમાં ખૂબ ડિમાન્ડ છે અને જે હવે આપણે જ નથી કરતા સાહેબ, પણ ત્યાંથી ખાઈને પછી પેટર્નમાં આપણે કે યુએસની બ્રાન્ડ સાહેબ બાય પ્રોડક્ટ આપણી જ આવે છે, રો મટીરિયલ. અને આપણું જે કહેવાય કે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણે આપણું જે કોઈ પણ
વેજીટેબલથી લઈને કોઈ પણ તો એનું નિમ્ન સ્તર છે. અને આફ્રિકા આપણી પાછળ હોશ થતો પણ આપણાથી એમનો માલ સીધો ડાયરેક્ટ યુરોપને બધું એક્સેપ્ટ કરે. તો એક અમારો આ એક નાનો પ્રયાસ છે, એ થકી અમારા પાયલોટ પ્રોજેક્ટ જ છે. એટલે અમારા જો બીજી 8-10 પ્રોડક્ટ છે, પણ મેન જે કહેવાય કે જે ગ્રાઉન્ડ ઉપર જે કરી શકાય તો આ સારામાં સારી વસ્તુ છે કે એગ્રો કોમોડિટી અને એગ્રો. વધુ ના બોલતા આ લોકોનો મેઇન પ્રશ્ન જે છે ને જે છે ને કે બિંગ ખેડૂત આપણે ખેડૂત તરીકે શું કે માલ જાશે ક્યાં, તો આમની પાસે એનો ઉપાય છે. એનો એ પ્રોબ્લેમ નથી કે માલનું સોલ્યુશન તો હું કરી દઈ, સોલ્યુશન જોઈએ એવો માલ વાત કરું. સોલ્યુશન આપણી જોડે છે જ, કારણ કે આપણે આ તો સુનિલભાઈ અહીંયા આમંત્રિત કર્યા હતા, આવ્યા હતા, તમને 2 શબ્દ કીધું. કારણ કે મારો છેલ્લા 4-5 મહિનાથી 2 વખત મળ્યા છીએ, ત્રીજી વખત મળવાનું અહીંયાથી બીજી અમે બેઠક કરીશું. કે બધા ખેડૂતોનું સોલ્યુશન આપણે કરવાનું છે. અમારા ગ્રુપમાં રહી તો બધાનું થશે, કે અમારું તો થવાનું જ છે, બરાબર. એટલે આપણે પત્તા ઉપર છે, એની પ્રોડક્ટ છે, અને ખૂબ મોંઘ છે, એની ખૂબ મોંઘ છે, ભયંકર મોંઘ છે. એ સુનિલભાઈ અમારે તો 2-4 દાડી વાતો થતી જ હોય છે, બરાબર છે. એટલે એના ઉપર આપણે ધીરે ધીરે વળવું પડશે. અને એ કરશો તો જે તમારા પાણીનો પ્રશ્ન, મેં ના કીધું ફૂલનો પ્રશ્ન, આ બધા પૈસા પાણી પોય પછી એને પત્તો જ લેવાનો હોય, આપણે પત્તો જ લેવાનો છે ને, પાણી પણ વાટો. હા, વધારે ઉત્પાદન, પાણી વધારે ભાવ, વધારે ઉત્પાદન. એટલે એમાં તમારા જે બધા પ્રશ્ન છે ને, આ બધા પ્રશ્ન એ સોલ્યુશન. કોઈ ફોન કરવાની જરૂર નહીં, પત્તો ઉત્પાદન કરો, લાવો ને વેચો, અને સારું છે. એમાં વધારે પાણી આવી જાય, વધારે ફાવશે, બરાબર છે. એટલે એ છે સોલ્યુશન, બરાબર. એ આગળ આપણે કરી રહ્યા છીએ, એનો પ્રોજેક્ટનું ને થોડું વિચારીએ છીએ, કરીએ એમ કે, બરાબર છે. આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત તમામ ખેડૂતોનો તથા અધિકારીશ્રીઓનો હું આભાર માનું છું કે આપના આ પ્રસંગે હાજર રહી અને આ કાર્યક્રમને દીપાવ્યો છે. અને હવે આપણે આ કાર્યક્રમને પૂરો જાહેર કરીએ છીએ અને હવે ભોજન લઈને આપણે છૂટા પડીશું. જે ખેડૂત મિત્રો સરગો વાયેલો છે ને, એમના પ્રશ્ન હોય એ રોકાજો, આપણે એમનું બધું સોલ્યુશન કરીએ પછી વિગતિત પ્રેક્ટિકલથી. હો, જેને જરૂર છે એ બીજા રોકાવું હોય તો રોકાઈ શકે, અને જવું હોય તો જઈ શકે. બોલો. બધું જ કરીએ છીએ, પરંતુ શું છે, મોજરોનો મોટો ત્રાસ છે. એના માટે આ તમારા તમે ઘર વગેરે આવ્યા છો એટલે એને કંઈક બસ એ જ સાહેબ હનુમાન દાદા માનીએ છીએ.